সেবার আদর্শ তুলে দিলা শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু 14তম বংশ অবতার শ্রী শ্রী অষ্টোত্তর শত 3 করি গোস্বামী প্রভুপাদের রাতুল চরণ কমল স্মরণ করছি। আমার গুরু পরম্পরায় উপবিষ্ট সকল গুরুবর্গের রাতুল চরণ কমল স্মরণ করছি। আমার মাতা পিতার যুগল চরণ স্মরণ করছি। বিশ্বের যে প্রান্তে যত গৌরীয় বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ আছে সকলার শ্রী রাতুল চরণ কমলে জয় নিতাই। দেখতে দেখতে আমরা আজ ভগবানের এই কথামৃতে এই হরিকথার অন্তিম দিবসে এসে উপনীত হয়েছি। তাই চলুন আজ শ্রী ভাগবতকে স্মরণ করে তার আরতির মধ্য দিয়ে আমরা এই হরিকথা প্রারম্ভ করি। জয় নিতাই, জয় গৌর। बोले श्री भागवत भगवान की श्री सुखदेव गोस्वामी की श्री परम पूज्य वैष्णदेव की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। शाबाश, बड़ा ताली दिए। भगवान की परम पवित्र भागवतेर এই আরতি করলে সমস্ত পাপীদেরকে ভগবান উদ্ধার করে। পাপ থেকে তার সমস্ত পাপ থেকে তরণ করে দেয়। ভাগবত পাঠের প্রারম্ভে প্রত্যেক ভাগবত ভক্তেরই উচিত ভাগবতকে আরতি দেখানো, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে তেমন এখনো প্রচলন নেই ভাগবত আরতি। তাই সবাই দর্শন করো আর মনে মনে এই ভাগবতকে আরতি দেখান, মানুষে আরতি দেখান। ভাগবতের এই প্রদীপের তাপ মাথায় দিলে সমস্ত পাপের খণ্ডন হয়। যেহেতু এত ভক্ত, এই সবার কাছে প্রদীপ নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যিনি আরতি করবেন তখন আপনাদের উদ্দেশ্যে আরতি দেখাবেন। যখন আপনাদের উদ্দেশ্যে দেখাবেন সবাই মনের মানুষে এমনি করে নিয়ে মাথায় দেবেন। এই সবাই শ্রী ভাগবত ভগবান কি है आरती। पापियों राधे राधे। अरे ताली शाबाश। मुक्ति पंकये पंचमे वेद निराला नव जयति जगाने वाला। राधे
हरि नाम हरि भाव हरि नाम हरि धाम जग मंगल के आरती 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 पाके आरती भागवत भगवान के आरती संगी गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला हरिदर खाने वाला ये संगी गीत सुख करनी दुख हरिणी राधे राधे सुख करनी दुख हरिणी दुष्टन के आमरती 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 आरती भागवत भगवान के है आरती हरिवाल हरिवाल मधुर वल्ल जगवंत कल सत्य मार्ग दिखाने वाला विगिरी बनाने वाला राधे राधे मायरा उलूध्वनि सतमार्ग दिखाने वाला बनाने वाला श्री राम
घन श्याम श्री राम ही घन श्याम भगवत भगवान के आरती भगवान श्रीमद् भगवान 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 जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम। बोले श्री भागवत भगवान के योगदेव गोस्वामी के समवेत भक्त वृंद के जय सच्चिदानंद जय गौर हरे विष्णु प्रियार प्राण धन नदिया बिहारी আরো একটু দূরে দাও আমার বেশি বাতাস লাগলে ঠান্ডা লাগবে নদিয়া বিহারি গোরা নদিয়া বিহারি সবাই বলো গোরা গোরা সবই হারি আমার গোষ্ঠ বিহারি जय शक्ति नंदन जय गौर हरि शांतम सुधीरम नवनीत काय दीर्घल सुंदर मनोहर कर्णानिश्रित विग्रह मधुर नवमी से तिनकर जय नदिया बिहारी अमर नदिया बिहारी जमुना बिहारी अमर जमुना बिहारी
सच्चिदानंद जय गुरु हरि श्री निताई गौर करुणारमूर्ति गुरु कृपा करना कालेवरम श्री गुरु रामदासं वंदे पद पद्म ল্যান্ডটাকে মুভ করে দাও, আমার গায়ে বেশি বাতাস লাগছে, ঘুরিয়ে দাও, ঘুরিয়ে দাও। নদিয়া বিহারি আমার নদিয়া বিহারি তোরা বৃন্দাবন বিহারি আমার বৃন্দাবন বিহারি जय सच्चिदानंद जय गुरु जक्षरन में लेताम जना तस्माये श्री गुरवे नमः। राधे राधे नदिया बिहारी আমার नदिया बिहारी তোরা নীলাচল বিহারি আমার নীলাচল বিহারি जय सच्चिदानंद जय गुरु हरि वाञ्छकल्प तरभास्य कृपर सिंधव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे राधे नदिया बिहारी আমার नदिया बिहारी তোরা বৃন্দাবন বিহারি আমার বৃন্দাবন বিহারি जय सच्चिदानंद जय गुरु हरि आत्मका कृष्ण भक्त भक्तवतारा नमामि भक्त समर्पिता नदिया बिहारी गौरा
नदिया बिहारे जमुना बिहारी गोरा जमुना बिहारे नंदना जय गुरु नीलाचल कर आने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय नमो नदिया बिहारी गोरा नदिया बिहारी सबाई बोला गोरा नीलाचल बिहारी गोरा नीलाचल बिहारी जय सच्चिदानंद जय गुरु कृष्ण भक्ति राधे देवी स्वात वातै कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशगपिककान्त राधाकान्त नमस्ते कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु शतदेवी त्वां नमामि हरे प्रिय शिव गोपाल भट्ट दास चरण बंद जहाँ विघ्न नाश अभिष्ट पुरा नदिया बिहारी गोरा नदिया बिहारी गोरा वृंदावन बिहारी अमर वृंदावन बिहारी जय सच्चिदानंद जय गुरु हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। दबाए बोलो करो ताली करो हाथ वंदना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। আমার ভগবানের নাম করলে পাপ হবে, মা লক্ষ্মী চলে যাবে, রোগ ব্যাধি হবে, তাহলে কেন করছেন না? সবাই উচ্চস্বরের নাম করবে। বাড়িতে বৈষ্ণব সেবার ভিক্ষা নিতে আসে তো শুধু চাল দেন, জোরে বলবেন দেন। চালের সাথে একটা সবজি কি ফল দিতে হয় না? নাম করলে নামের সাথে করতালি দিতে হয়, নইলে নাম বৃথা চলে যায়। তাই যাদের হাত আছে সবাই করতালি দিয়ে বলে হরে কৃষ্ণা ওই দিকের হাতগুলো আমার এই নাম ধরাধামে নিয়ে এসেছে দুজন, তাই না? সেই দুজনকে গৌরার দেখুন এই চিত্রপট গুলোতে রয়েছে, মন্দিরে গৌরনিতাই আছে। এই দুই ভাইকে যখনই মন্দিরে দর্শন করতে যায় এরা কি হাত এমন করে থাকে? এমন করে থাকে? কেমন করে থাকে দেখান তো সবাই। যারা গৌরনিতাই দেখেছেন হাত কেমন থাকে? কি গো পিছনের তোমরা দেখনি গৌরনিতাই ওই যে দাঁড়িয়ে আছো লাল হলুদ কালা সাদা জামারা, দেখেছো? হাত জাগাও, আবার অর্ধেক কেন সবটা জাগাও। আর উই কোনায় উই যে উই বাড়িতে বইছে, ও বাবা তোমরা হ্যাঁ সনাতন ধর্মের হলে হাত দুটো জাগান, কেউ যেন বাদ না পড়ে। এবার হাত জাগিয়ে সবাই একসাথে করতালি দেবে। বাহ, এটা একটা ব্যায়াম, দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়ে যাবে। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बाबा कान रखते হবে হাতগুলো। राधे 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 राधे। वृंदावन विलासिनी राधे राधे राधे। आहा श्याम सोहागर सोहागिनी राधे राधे राधे। अभी अष्ट चक्र शिरोमणि राधे राधे राधे। मदन भरी हमल राधे राधे राधे। प्रेमानंद सबाई बोलो राधे राधे राधे। एक बार दुई बाहु तुली बोलो राधे राधे राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे।
बोल महाराज जी के दयार ठाकुर शील नित्यानंद प्रभु के प्रेमेर अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की अपार करुणाओं में श्रीमती राधा ठाकुरानी के समवेत गौर भक्त वृंद के जय जय श्री निताई गौर प्रमाण सुखदेव गोस्वामी बश्याच श्रुताशने बश्याच जत ज्ञानी गुणी सात जरे बश्याचन ऋषियार एक एक करे श्लोक सुखदेव करे आलोचना जहाँ हईते घुचे जीवे जते को जंत्रणा भागवत कथा मृत परामद जय जाना करे श्रवण सेवार चतुर भागवत कथा मृत जर कारणे जाय पुनराय तार नहीं मनुष्य जन्म है भागवत कथा मृत जकार कीर्तन ताहार चरणे करी सहस्र प्रणाम तुलसी काननम राधे गृह जस्या तिष्ठते ताद गृहां तीर्थरूपमाहि नयायितामिमाम किं करा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के उद्देश्य करे बोलले, हे राधा रानी, जार गृहे तुलसी कानन रयेछे तार गृहे समस्त तीर्थगण विराज करें और जार गृहे तुलसी वृक्ष जेई गृहे तुलसी वृक्ष नेই সেই गृहे सदा सर्वदा अशांति विराज करे। जेई गृहे तुलसी कानन आछे সেই गृहे कोनो समय जमदूत आसे ना। खूब ध्यान से सुनबेन, बोलছে যেই गृहे नित्य तुलसीर सेवा হয় आरती कीर्तन হয় बोले সেই गृहे समस्त तीर्थगण विराज करें। ওই गृहे कोनो समय महापापी ওই गृहे बास करलेও সেখানে যমরাজ আসেন না। আর যেই गृहे तुलसीर आरती संकीर्तन आदि হয় না বলছে সেই गृहेতে सदा सर्वदा अशांति विराज करे। এই ভাগবত পাঠের প্রারম্ভে বেশ কিছু নিয়মাবলী রয়েছে। আজ যেটা আমি
ওখানে বসে শুনলাম কোনো কেউ এক শুদ্ধ ভক্ত অবশ্যই হবে, হ্যাঁ, তিনি আপনাদের সবাইকে শেখাচ্ছেন, তিনি যেটা আজকে শিখিয়েছেন এটাই সঠিক, এটাই সঠিক এবং এটাই ঠিক। এই দুদিন তুলসী আরতি, এখানে নয় সমস্ত জায়গায় পাঠের পূর্বে তুলসী আরতি করে, বসে 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 সবাই একসাথে তুলসী আরতি করে। এই তুলসী ভক্তি দেবীর কথা জানতে হলে যে গ্রন্থটি পড়তে হবে তার নাম তুলসী মহিমামৃত। এইখানে বলা আছে বসে বসে তুলসী আরতি করা আর মদ খাওয়া একই কথা। হ্যাঁ, বসে বসে তুলসী আরতি করা আর মদ খাওয়া একই কথা। তুলসী আরতি কোনো সময় বসে বসে করতে নেই। হ্যাঁ, যারা আরতি করবে হয়তো হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে, মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে, তাদের দাঁড়িয়ে সম্ভব নয়, তারা বসে থাকুক। কিন্তু যারা শ্রবণ করছেন তুলসী আরতি হলে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়বেন এবং আরতি অন্তে পরিক্রমা করবেন, 4 বার বৃন্দাজিকে পরিক্রমা করবেন, সকাল সন্ধ্যা 2 বার পরিক্রমা করবেন। জানি কানি চ পাপানি ব্রহ্ম হত্যাদি কানি চ তানি তানি প্রণশন্তি প্রদক্ষিণা পদে পদে। অর্থাৎ হে বৃন্দা দেবী, আজ সারা দিন তুলসী আরতি কভার করতে হয়। অনেক জায়গায় আবার দুপুর বেলাও তুলসী আরতি করে, একদমই ঠিক নয়। তুলসী আরতি 2 বার, একবার সকালে আর একবার সন্ধ্যায়। এই 2 বার 24 ঘন্টায় সত্যযুগ বিরাজ করে। একবার ওই সকাল বেলায় সত্যযুগ থাকে আর একবার সন্ধ্যা বেলায় সত্যযুগ বিরাজ করে। এই 2 বার তুলসী আরতি সংকীর্তন করতে হয় এবং বসে বসে নয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, ধূপ প্রদীপ দিয়ে আরতি দেখাবেন, আরতির পরে পরিক্রমা করবেন। কি? হ্যাঁ, এই জানি কানি চ পাপানি, অর্থাৎ হে বৃন্দে, আমি আজকে সারাদিন জেনে এবং না জেনে যত পাপ করলাম, ব্রহ্ম হত্যার মতো যত পাপ করেছি, তোমাকে প্রদক্ষিণ করছি। এই প্রত্যেক পদে পদে তোমাকে ঘুরে যে আমি প্রদক্ষিণ করছি, এই প্রত্যেক পদে পদে আমার জানা অজানা সমস্ত পাপ যেন ধ্বংস হয়ে যায়। হ্যাঁ, তাই সকালবেলা একবার করতে হয়। সারা রাত্রের যে পাপ সকালবেলায় প্রদক্ষিণ করলে পরে সেগুলো ধ্বংস। আবার সারা দিনের যে পাপ সন্ধ্যাবেলায় প্রদক্ষিণ করলে সেগুলো ধ্বংস হয়। কোন পাপ? হ্যাঁ, জেনে না জেনে। আবার এমন করবেন না যেন, হ্যাঁ, যে পাঠক তো বলেই দিয়েছে 2 বার তুলসী আরতি করলে যত পাপ আছে সব যাবে, তাই সারাদিন ধরে মনের ইচ্ছে মতো পাপ করব আর সন্ধ্যাবেলায় সকালবেলায় তুলসী আরতি করবো আর ভয় নেই। হ্যাঁ, এমনটা যেন আর ভাববেন না, তাহলে জমের অচানি আপনিও বাদ যাবেন না, আমিও বাদ যাব না। হ্যাঁ, যেই পাপগুলো আমরা অজান্তে করছি, যেমন রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় পিঁপড়া পায়ের নিচে পড়ে যাচ্ছে, ওটা পাপ। হ্যাঁ, মশা কামড় দিয়েছে, মশা মারাও পাপ। হ্যাঁ, কিন্তু কি করলো, সহ্য করতে পারলাম না, দিলাম চোপায়, গেল মরে। এই যে না জেনে অনেক পাপ হচ্ছে, এই পাপগুলো ক্ষমা হয় প্রতি বেলায় বৃন্দাজিকে প্রদক্ষিণ করলে। হ্যাঁ, তাই প্রতি এই সন্ধ্যা এবং সকাল 2 বেলায় বৃন্দাজিকে প্রদক্ষিণ করবেন। আর সবার ঘরে হ্যাঁ বৃন্দাজিকে নিতে হবে প্রতিদিন। মনে রাখবেন, গোবিন্দ সেবা কোনো দিন বৃন্দাজি ছাড়া হবে না। যতই চেষ্টা করেন গোবিন্দ সেবা কোনো দিন বৃন্দাজি ছাড়া হবে না। বৃন্দাজিকে ছাড়া কোনো দিন গোবিন্দ সেবা হবে না। ভগবানকে যদি কেউ কিনে নিতে চায় তাহলে তার একটাই উপায়, সে হলো তুলসী। তাই শাস্ত্র কি বলেছে, তুলসী দলমাত্রণং জালশুচিলে কার্ণবম বিক্রীণিতে সমাত্মার্ণব ভক্তেভ্য ভক্তবৎসল। ভগবান বললেন, কোন ব্যক্তি যদি চুলকার্ণব অর্থাৎ 1
ও একটি তুলসী দল। তুলসী দল কি? ভগবান তুলসী পত্রের থেকে তুলসী দলে খুব খুশি হয়। তুলসী দল হলো যখন মঞ্জুরি হয়, ওই যে ছোট সবেমাত্র উঠছে কুসুমা মঞ্জুরি, দুটো পাতার সাথে তুলে নিলে পরে ওটাকে বলে তুলসী দল। পত্রের থেকে ভগবান তুলসী দলে অতি সন্তুষ্ট। ভগবান এই শ্লোকে বললেন, কোনো ব্যক্তি যদি এক গণ্ডূষ জল আর একটা তুলসী দল আমাকে অর্পণ করে, তাহলে আমি তার কাছে বিক্রি হয়ে যাই। হ্যাঁ, আমি তার কাছে বিক্রি হয়ে যাই। কেউ যদি তুলসী দল আর এক গণ্ডূষ জল আমাকে প্রদান করেন, ভগবান বলে আমি ওনার বিক্রি, আমি ওর কাছেই থাকি, ওর কাছ থেকে আর কোথাও যাই না। আর কি করবেন ভগবান? তিনি সোনা দানা হীরা মণিমুক্ত কিছু চান না, বলে এক গণ্ডূষ তুলসী জল আমায় দাও, ওতেই আমি তোমার কাছে বিক্রি হয়ে গেলাম। এই শ্লোকের উত্তরে চৈতন্য চরিতামৃতে অদ্বৈত প্রভু বললেন, এই শ্লোকের অর্থ আচার্য করে বিচারণ, কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যে জন, তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন, জল তুলসী সম নাহি শ্রেষ্ঠ ধন। অদ্বৈত আচার্য বললেন, কেউ যদি ভগবানকে জল আর তুলসী দেয়, ভগবান চিন্তা করে এর ঋণ আমি কি দিয়ে শোধ করব। ভগবান তুলসী দিলে এত সন্তুষ্ট, কেউ যদি তাকে জল আর তুলসী দেয়, ভগবান বলছেন এর ঋণ আমি কি করে শোধ করব, আমায় জল তুলসী দিয়েছে, এর ঋণ তো আমি কোনো কিছু দিয়েই শোধ করতে পারবো না। তাই বলছে তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন। হ্যাঁ, যে জল তুলসী ভগবানকে দেয়, ভগবান বললেন তার ঋণ শোধ করতে কৃষ্ণ চিন্তা করে কি করে ঋণ শোধ করা যায়। চিন্তা করুন ভগবানের কত প্রিয় এই তুলসী। আরো কি বললেন জানেন? তুলসী হেমর পাঞ্চ রাত্র রূপাঞ্চ মঞ্জরি ভবমক্ষয় প্রদায়কম আরূপায়ামি হরে প্রিয়ম। তুলসী হেম রূপাঞ্চ, বলছে হেম মানে সোনা। বলে তুলসী পাতা যদি কেউ ভগবানকে একটা তুলসী দিলে সোনা, ভগবান বলছে তো আমায় সোনার পাহাড় দিয়ে দিল। একটা তুলসী পত্র দিলে সোনার পাহাড় দিয়ে দিল। তাই তুলসী হেম রূপাঞ্চ রত্ন রূপাঞ্চ মঞ্জরি। তুলসী সোনার থেকে রত্নের দাম আরো বেশি। বলে কেউ যদি মঞ্জরি দেয়, ভগবানের খুব প্রিয় তুলসীর মঞ্জরি। তাই ভোগের উপরে সব থেকে ভোগ শ্রেষ্ঠ না ভগবানের, তাই ভোগের উপরে কার স্থান রয়েছে? ভোগের ওই উপরে দিল তুলসী মঞ্জরি, পত্রেরও নয়, সেখানে মঞ্জরিকে অধিকার দিলে। তাই ভজনের শ্রেষ্ঠ হলো মঞ্জরি। হ্যাঁ, যারা মঞ্জরি স্বরূপে ভজন করে তাদের ভজন শ্রেষ্ঠ। শ্রী গুরুকে শ্রী গুরু বলিবে তখন, মঞ্জরির ঘরে যখন বেচিবে তখন। মঞ্জরি স্বরূপ ভজন সর্বশ্রেষ্ঠ। গুরু তখন শ্রীগুরু হয়, গুরু তখন শ্রীগুরু হয় যখন তোমাকে মঞ্জরি স্বরূপ দীক্ষা প্রদান করবে। হ্যাঁ, তাই এখানে ভগবান বললেন রত্ন রূপাঞ্চ মঞ্জরি, বলে রত্নের সমান হলো মঞ্জরি। হ্যাঁ, ভবমোক্ষ প্রদায়কম, এই ভব এই পৃথিবী থেকে কেউ যদি মুক্তি দিতে পারে তাহলে সে হলো তুলসী। তাই প্রত্যেক গৃহে তুলসী, যারা গোবিন্দ সেবা করছেন সবাইকে প্রতিদিন গৃহের ভিতরে তুলসী বৃক্ষ নিতে হবে।
নইলে কিন্তু ওই গৃহে অশান্তি বাস করবে। হ্যাঁ, প্রত্যেকে টপের ভিতরে করে তুলসী বৃক্ষ রোপণ করবেন এবং প্রতিদিন কৃষ্ণ সেবার সময় সেই তুলসী বৃক্ষ গৃহের ভিতরে নিয়ে যাবেন। তুলসী বৃক্ষ ছাড়া যদি কৃষ্ণ পুজো করেন, ও পুজো কোনো কাজেই লাগবে না, ভগবান গ্রহণই করবেন না। কারণ ভগবানের তুলসী এত প্রিয় যে তুলসী ছাড়া ভগবান কোনো কিছু গ্রহণ করে না। তাই ভগবান বললেন, তুলসী ছাড়া যদি তোমরা আমায় 56 ভোগ 36 ব্যঞ্জন দাও, ও আমি গ্রহণ করব না। 56 ভোগ 36 ব্যঞ্জন बिना तुलसी प्रभु एक न करे ग्रहण। एकटाও গ্রহণ করবে না যদি তুমি তুলসী না দাও। তাই প্রতিদিন গৃহের ভিতরে তুলসী বৃক্ষ অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, তাই আজ যারা হরিকথা শ্রবণ করবেন, ওমা এটা বেশি কঠিন? তুলসীকে প্রতিদিন গৃহে নেওয়া কি বেশি কঠিন? প্রত্যেকে ঘরের দরজার সামনে টপে করে, যদি টপ কিনে নিতে পারেন একটা টপ কিনে নিবেন, যদি সামর্থ্য না থাকে তেল তো কিনেন, ওই তেলের বোতল কেটে নিয়ে তার ভিতরে লাগিয়ে নিন, তবু লাগিয়ে সবার ঘরের দরজার সম্মুখে যেন বৃন্দাজি থাকে। তিনি ভক্তি দেবী, দরজার সামনে যদি ভক্তি দেবী দাঁড়িয়ে থাকে, কারো কোনো বাপের সাহস নেই ঘরের ভিতরে অশুভ অলক্ষী কোনো কিছু প্রবেশ। তাই যার গৃহের সম্মুখে বৃন্দাজি রাখা আছে তার আর কোনো ভয় নেই, আর যার গৃহের সামনে বৃন্দাজি রাখা নেই তার গৃহে অনাবরত অলক্ষী অসুখ বিসুখ রোগ শোক প্রবেশ করতেই থাকবে। তাই সবাই স্ব গৃহের সম্মুখে বৃন্দাজিকে রাখুন এবং যখন সন্ধ্যা আরতি করবেন, সকালবেলায় ভগবানের সেবা দেবেন, বৃন্দাজির টব গৃহের ভিতরে নিয়ে যাবেন। আর বৃন্দাজির টব যখন গৃহের ভিতরে নিয়ে যাবেন, বৃন্দাজিকে যখন গৃহে নিয়ে যাবেন, আপনার গৃহ আর গৃহ থাকবে না, আপনার গৃহ তখন সমস্ত তীর্থে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তখন আর আপনার গৃহ গৃহ থাকবে না, বৃন্দাজিকে নেয়ার সাথে সাথে আপনার গৃহ তখন বৃন্দাবনে পরিণত হয়ে যাবে। যারা শুদ্ধভাবে ভগবানের সেবা দিতে চান, হ্যাঁ, তারা গৃহের ভিতরে বেশ কিছু চিত্রপট, সর্বপ্রথম কি দরকার? সর্বপ্রথম হ্যাঁ, গৃহের ভিতরে যে আজকে এখানে রেখেছে পঞ্চতত্ত্বের চিত্রপট রাখতে হবে। হ্যাঁ, সবার আগে রাখতে হবে কার চিত্রপট? গৃহের ভিতরে যদি পঞ্চতত্ত্ব নিতাই গৌর না থাকে, তাহলে আর কোনো রাধা কৃষ্ণ সেবা কিন্তু সব বাদ হয়ে যাবে। আগে হলো নিতাই আর গৌর। এই পঞ্চতত্ত্বের চিত্রপট সবার আগে গৃহের ভিতরে রাখবেন। হ্যাঁ, কারণ এই নিতাই গৌর দুই ভাই না আসলে, নিতাই গৌর দুই ভাই না আসলে কে রাধা কে কৃষ্ণ কে তুলসী কিছুই জানতে পারতাম না। হ্যাঁ, যদি গৌর নাই আসিত কেমনে হইত, গৌর নাই আসিত গৌর নাই আসিত কেমনে হইত, কেমনে ধরিতাম দে রে আমি, কেমনে রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা, জগতে জানা তোকে রে, কে জানা তো, কে জানা তো রাধার মহিমা
প্রেম রস সীমা রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা হে জানাত যদি গৌর নাই আসিত হে জানাত যদি নিতাই নাই আসিত হে জানাত এই রাধা কৃষ্ণ যে কে ছিল যদি নিতাই গৌর দুই ভাই না আসতো এই পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ না হতো তাহলে কেউ জানতেই পারতাম না কে রাধা কে কৃষ্ণ কি গোবিন্দ সেবা। তাই আমাদেরকে যারা শিখালেন তাদের পুজো হলো সবার আগে। তাই গৃহের ভিতরে সবার আগে রাখতে হবে এই পঞ্চতত্ত্বের চিত্রপট। দুঃখের বিষয় আজ অবধি আপনাদের এই যতগুলো এই এলাকায় যে কয়বার পাঠ করতে এসেছি যেই কয় ঘরেই গেলাম দুই একজন ছাড়া আর কারো ঘরে পঞ্চতত্ত্বের চিত্রপট নেই। খুব ভয়ঙ্কর অবস্থা। হ্যাঁ, এবং এখানে যারা প্রচার করছেন তারাও একই কথা বলছেন, বাবা এখানে কারো ঘরে পঞ্চতত্ত্বের চিত্রপটই নেই। তো দেখুন এই পঞ্চতত্ত্বের পুজো না করলে পরে কিসের রাধা কৃষ্ণের পুজো, কোনোই কাজে লাগবে না। সবার আগে থাকতে হবে পঞ্চতত্ত্ব। জানেন সবাই কত কি আলোচনা করতে বলে, কি আলোচনা করব বলুন তো? হ্যাঁ, এখনো যেই জাতি নিতাই গৌরকেই চেনে না, যেই জাতি নিতাই গৌরকেই এখনো চিনে উঠতে পারেনি, তাদের অত অত কঠিন কথা শুনে কি করবে? হ্যাঁ, দেহের কথা কও, তত্ত্বের কথা কও, ধ্যানের কথা কও, ঢঙের কথা কও, এখনো চেনে না নিতাই গৌর। তা ও দেহ তত্ত্ব মাথা মুন্ডু দিয়ে কি করবা? আগে তো নিতাই গৌরকে চেনো। এরা যদি প্রেম ধন এই নাম নিয়ে আসতো তাহলে কি গতি হতো বলো তো? আমাদের দুর্লভ এই নাম নিয়ে আসলেন আমাদের কলিহত জীবের জন্য। আগে সেই নিতাই গৌরকে চেনো। এখানেই নয়, এখানেই নয়, আপনাদের এদিকটা তো খুবই ভালো আছে। হ্যাঁ, আমি এত এত জায়গায় পাঠ করতে গিয়েছি, সেগুলো কল্পনাও করতে পারবেন না, কল্পনাও করতে পারবেন না। এই দুপুর বেলায় বলছিলাম, এখানে রাহুল কৃষ্ণ দাসের এক শিষ্য রয়েছে, সে তাকে শিক্ষাগুরু বলে মানে, তার কথা বলছিলাম। আজ ভোলা, আমি যখন ভোলায় পাঠ করতাম প্রথম দিকে অনেক পাঠ করতাম ভোলায়। হ্যাঁ, তো এক সময় পাঠ করতে গেলাম ইলিশা বলে একটা জায়গা আছে। হ্যাঁ, ওখানে কি জানেন চিন্তামণির গণ, চিন্তামণির মত আছে সব থেকে বেশি ওই সব অঞ্চলে। তো ওখানের যারা গুরুদেব তারাও মাছ খায়, শিষ্যরা তো যেন খায়। হ্যাঁ, ইচ্ছে মতো খায়। মাছ শুধু খায় না, মাছ দিয়ে ভোগ দেয়, ভগবানকে মাছ দিয়ে ভোগ দেয়। হ্যাঁ, এইগুলো কি করে দেয়? তো রান্না করে কি, ওই মাছের যে পাতিলে রান্না করে ওতেই কড়াইতে মাছ টাছ রান্না করে, ওতে করেই ভোগ দেয়। তো ভোগ দেওয়ার পরে কি করে জানেন? ওই খায়। হ্যাঁ, ওই সবই তাদের কাছে প্রসাদ, বলে গুরুর প্রসাদ। হ্যাঁ, তা আমি যখন পাঠ করতে গেলাম তো আমাকে ওই কড়াই নামিয়ে দিয়েছে। তো জিজ্ঞেস করছি এই কড়াই কি শুদ্ধ পবিত্র? তো বলছে আমাদের গুরুদেবরা আসলে এই কড়াইতেই রান্না করে, এটা পবিত্র নয় তাই অপবিত্র। তো বলছে আপনাদের গুরুদেবরা এই কড়াইতে কি কি রান্না করে? তখন সব বলছে আইটেম। এক সময় বলতে বলছে মাছও রান্না করে। বলছি মাছ রান্না করে তা আবার পবিত্র? বলে ওতে হয় কি, ধুইলেই তো যায় গিয়া। হ্যাঁ, মাছ রান্না করে ওতে হয় কি, ওতে ধুলেই। এরকম আছে না নাই? তোমাদের এখানেও আছে। একাদশীর দিন কোন কড়াইতে রান্না করো? আমার কাছে খবর আছে। হ্যাঁ, আমি সারাদিন এইগুলো খুঁটে বের করি। হ্যাঁ, এইখানেও একাদশীর দিন এত কষ্ট করে একাদশী ব্রত পালন করো, কিন্তু রান্না করো যেই কড়াইতে এমনি রান্না হয়, ওই মাছ আদি যা তরকারি রান্না করো সেই কড়াই ধুয়ে ওই কড়াইতেই একাদশীর দিন আবার রান্না করো। একাদশী কিন্তু হচ্ছে না। সাবধান, যারা একাদশী করেন একাদশীর জন্য আলাদা কড়াই রাখবেন।
একাদশীর দিন সেই কড়াইতে রান্না করবেন, ওই কড়াইতে অন্য কোনো রান্না নয়। হ্যাঁ, আপনারা এখানে অনেকে এখন একাদশী ব্রত পালন করছেন, কিন্তু যারাও করছেন এত কষ্ট করে করে ভস্যে ঘি, হ্যাঁ এত কষ্ট করে ব্রত পালন করে সবজি রান্না করছেন, তা আবার সেই মাছের কড়াইতে। একাদশী কিন্তু হচ্ছে না। ওই যে কয় করে সব মুখ কালা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যে কয়জনে করেন এখন মুখ টুক কালা হয়ে গেছে, আম সত্তার মতো এতটুকু। হ্যাঁ, দেখাবো আঙুল দিয়ে দিয়ে দেখাবো? হ্যাঁ, আদৌ কি জানেন? আমি জানি না, আন্দাজে কুন্দাজে একটা ঢিলা মারলাম, হ্যাঁ কিন্তু লেগে গেল। বুঝতে পেরেছি এই সমস্যা এখানেও আছে। হ্যাঁ, তো আন্দাজে কুন্দাজে একটা দিলাম, ঢিল লেগে গেল। হ্যাঁ, গল্প শুনবে। এক লোক কি করছে জানেন তো? এক লোক নিজেকে খুব পণ্ডিত ভাবে, প্রচুর পণ্ডিত, ওদিকে জানে না কিচ্ছু জানে না। কি করে? কোনো শুদ্ধ সদাচার কোনো কিচ্ছু নেই। হ্যাঁ, যেইখানে বৈষ্ণব সেবা হয়, সেইখানে ভাগবত পাঠ নাম কীর্তন হয়, ও লোক কি করবে? ধুতি টুতি পরে তালা তিলক টিলক করে সবার শেষে যাবে। শেষে যে সবাইকে বলবে এই সর 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 সর, তাড়িয়ে তাড়িয়ে উনি এসে সবার সামনে বসবে এবং নিজেকে এমন এক উপস্থাপন করে যেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। ওদিকে কিচ্ছু করে না, কোনো নাম জপ কিচ্ছু করে না, শুধু মুখে মুখে এরকম করে। আছে না এরকম সমাজে কয়েকটা? আছে। হ্যাঁ, নিজেদেরকে খুব শ্রেষ্ঠ দাবি করে কিন্তু জানে না কিচ্ছু। হ্যাঁ, তো এবার কি হলো? এক লোক এই যে মাঘ ফাল্গুন মাসের দিনে দেখবেন কীর্তন বেশি হয়। সব থেকে কীর্তন কোন সময় বেশি হয়? মাঘ ফাল্গুনে কীর্তন লেগেই থাকে। এ সময় একটু খরা শুকনো ভাগবত পাঠ আদি লেগেই থাকে। তো এক জায়গায় কীর্তন হচ্ছে, অষ্টকালীন কীর্তন। শুনেছেন তো? অষ্টকালীন কীর্তন পালা ধরে ধরে হয়, সকাল থেকে শুরু হয়, সেই মা যশোদার বাল্য লীলা থেকে শুরু হয়, গোষ্ঠ উত্তর গোষ্ঠ এক এক করে। আর হ্যাঁ, এই লীলার মধ্যে একটা লীলা আছে, হ্যাঁ সূর্য পূজা আছে, একটা লীলা আছে রাধারানীর মান ভঞ্জন। হ্যাঁ, রাধারানী রাগ করে আর ভগবান কৃষ্ণ তার মান ভঞ্জন করে। তো অষ্টকালীন কীর্তনে, হ্যাঁ, তো ওই লোক কি করছে? অষ্টকালীন কীর্তন শুনতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, রাত্রবেলায় তো যাচ্ছে, লাইট টর্চ লাইট নিয়ে যাচ্ছে। তো ওই লাইটের আলোগুলো লাল লাল, আগের দিনের টর্চ লাইট দেখেছেন ব্যাটারিতে চলতো, স্টিলের লাল লাল রঙের আলো হয়, ওই নিয়ে যাচ্ছে। তো যেতে যেতে না, রাস্তায় যেতে যেতে পথের মধ্যে ওই লোকের পায়খানা পেয়ে গেছে। হ্যাঁ, এবারে ও তো কোনো শুদ্ধাচার কিছু মানে না। এবারে ও লোক কি করেছে? বলছে এখন আবার যদি বাড়িতে যাই তাহলে তো যেতে অনেক সময় হয়ে যাবে। পাশে ছিল একটা কুল বড়ই বাগান। হ্যাঁ, বলি রাত্রবেলায় কে দেখবে, চলে যাই ও বাগানে। হ্যাঁ, ও বাগানে চলে গেছে। হ্যাঁ, ওই কুল বড়ই গাছে পেকে রয়েছে। হ্যাঁ, ফাল্গুন মাস তো, বড়ই প্রায় শেষ হয়ে আসছে। এবার লাইট মেরে মেরে দেখছে যে কুল বড়ই আছে কিনা। একদিকে ওই কার্য করছে, আরেকদিকে লাইট মেরে দেখছে। হ্যাঁ, তো দেখতে দেখতে কি হয়েছে? একটা পাকা কুল বড়ই টপ করে ওর সামনে পড়েছে। এবার ওই একেই তো পাকা কুল, আবার হলুদ রঙের লাইট দেখায় আরো পাকা। লোভ আর সামলাতে পারছে না। এ কি করছে জানেন? ওই একদিকে কার্য সারছে, আরেকদিকে খাচ্ছে। বলে সময় কম, খেতে থাকি, আরেকদিকে যা হয় হোক। হ্যাঁ, খাচ্ছে টাচ্ছে, খেয়ে উঠছে, জল টল তো নেই, পাতা টাতা দিয়ে কোনো রকম একটা করছে। হ্যাঁ, এবারে যেই উঠেছে না, আরেকটা কুল বড়ই পড়েছে, এইটা পড়েছে একেবারে ওর মধ্যে। কিন্তু ও বেটা এমন লোভী, লোভ আর সামলাতে। হ্যাঁ, আমি মনে মনে বলছি কি করি, ওই কুলটা আরো পাকা। হ্যাঁ, বলছি এবার খাই না কি করি, ওর মধ্যে তো পড়েছে। হ্যাঁ, তো মনে মনে বলছে দেখ, ওটা তো একটু আগে আমার পেটেই ছিল, খেলে কি হবে, ও তো পেটেই ছিল। ওর মধ্যে দিয়ে উঠিয়ে, বুঝছেন, ওর মধ্যে মানে ঝাঁটা। হ্যাঁ, ওর মধ্যে দিয়ে উঠিয়ে পাতা টাতা দিয়ে মুছে ওটাও খেয়ে নিয়েছে।
জামা কাপড়ও ছাড়লো না, হাত মুখও ধুলো না, চলে গেছে কীর্তন শুনতে। হ্যাঁ, কীর্তন শুনতে গেছে, সবাইকে ঠেলে টুলে এই সর আমি আসছি, দেখতে পাচ্ছি না, আসরের সামনে গিয়ে বসছে। হ্যাঁ, এবার কীর্তনিয়া পাঠ করছে রাধারানীর মান ভঞ্জন। এবার কৃষ্ণ এসেছে পরে রাধারানী বলছে, কৃষ্ণ এখান থেকে চলে যাও, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? রাধারানী মান করেছে, যেই সময় আসার কথা সেই সময় আসেনি। রাধা এই কীর্তনিয়া কীর্তন করছে আর শুনছে কে? ওই যে বড়ইয়ালা কুল। হ্যাঁ, তো ওই বড়ই, পাকা বড়ই পড়েছে, কুল বড়ই, তো পাশে বসে বসে শুনছে। হ্যাঁ, মন দিয়ে শুনছে। এবার উনি যখন বসেছে ঠিক সেই সময় ওই লাইনগুলো কীর্তনিয়া গাইছে। হ্যাঁ, তো রাধারানী মান করে বলছে, কৃষ্ণ এখান থেকে চলে যাও। কৃষ্ণ বলে, কে আমি কি খারাপ এখান থেকে যে চলে যাব? রাধারানী বলছে, তবে শোনো, তুমি খারাপ না ভালো তা আমার জানা আছে। কৃষ্ণ বলে, কি জানো? রাধারানী বলে, তোমার কুলের খবরে জানা আছে। আহা, কুলের খবরে জানা আছে। যেই বলেছে না কুলের খবর জানা আছে, যার কথা তার পড়লো কথা সবার মাঝে, যার কথা তার, যেই বলেছে কুলের খবর জানা আছে, ও লোক বলে সর্বনাশ, আমি যে ওইখানে কুল খেলাম ও জানে কেন? যদি এখন বলে দেয় আমার কুলের খবর, আমার তো আর মান সম্মান। ও কি করেছে, পকেট থেকে 100 টাকা বের করে কীর্তনিয়ার হাতে দিয়েছে। ওমা, হ্যাঁ, যেমন এরা কীর্তন গায়, হ্যাঁ, দিয়ে দিয়েছে, ওমা এই নেন 100 টাকা, অনেক ভালো গাইছেন, কুলের গান অনেক ভালো। এবার ও মাতাজি 100 টাকা পেয়ে বলে, ওরে বাবা, 2 লাইন গাইছি তাতে 100 টাকা, যদি একটু ভালো করে গাই আরো বেশি দেবে। হ্যাঁ, ওই কীর্তনে যিনি মৃদঙ্গ বাজায় তারে বলে, ধর মৃদঙ্গটা ভালো করে ধর। মৃদঙ্গ বাদক এসেছে, মৃদঙ্গ তো আজ আর নেই। হ্যাঁ, বলছে মৃদঙ্গটা ধর, হ্যাঁ, এবার একটু ভালো করে গাই, এই একটু গাইলাম তাতে 100 টাকা, ভালো করে গাইলে আরো বেশি দেবে। এবার ও মাতাজি আরো ভালো করে গাইছে, কুলের খবরে জানা আছে, আহা, কুলের খবরে জানা আছে, গিয়েছিলে বন মাঝে, কুলের খবরে জানা আছে, তুমি গিয়েছিলে বন মাঝে, কুলের খবরে জানা আছে। রাধারানী বলে, আমার নিধু বনে না এসে তুমি কোন বনে গিয়েছো? তা আমার। লোক বলে, সর্বনাশ, আমি যে ওই বনের মধ্যে ঢুকেছি, এ মহিলা তো ছাও জানে। হ্যাঁ, এ মহিলা তো এও জানে আমি যে বনের মধ্যে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, এবার কি করেছে, তাড়াতাড়ি পকেট থেকে 500 টাকা বের করেছে, বলে বনে গেছি এটুকু বলে বলুক, এর পরের যাও যদি বলে আমার আর মান সম্মান। এবার 500 টাকা নিয়ে দিয়েছে। ও মাতাজি, কুলের গান অনেক ভালো, ওই 500 টাকা। মাতাজি বলে, সর্বনাশ, এইটুক গাইলাম এতে 500, আমি তো আরো কুলের গান জানি, তাই আরেকটু গাই। এবার যারা কাজ ঘুরি আছে সবাইকে বলে, কায়দা মতো বাজাও। এবার এমন কুলের গান গাবো, এইটুকুতে 500 দিল, আমি তো আরো জানি, তা আরো গাই। এবার সব মিলে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বলছে, কুলের খবর জানা আছে, গিয়েছিলে বাগান মাঝে, কুলের খবর জানা আছে, কুলের খবর জানা আছে, কি করিলে রাত্রি মাঝে, কুলের খবর জানা আছে। লোক বলে, সর্বনাশ, আমি দিনের বেলায় কুল চুরি খাই, সে মনে হয় এতক্ষণ বুঝছি সেই, এখন যেই বলছে রাত্রি মাঝে, তার মানে একটু আগের কথাও জানে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও লোক বলছে একটু আগের কথাও তাইলে জানে। ও কি করেছে, পকেটের মধ্যে যত টাকা আছে সব নিয়ে ও মাতাজির মুখের মধ্যে ঠেসে পড়েছে। ওরে মা, আর কুলের গান গাইস না, অনেক গাইছো আর। এবার ও মাতাজি তো ওনার কুলের খবর কোনোটাই, সে গেয়েছে কৃষ্ণের কুলের কথা। হ্যাঁ, তো আপনাদের দশাও হলো সেই। একাদশীর দিন কে কে ওই মাছের কড়াইতে রান্না করেন আদৌ আমি জানি, দিয়েছি বলে আপনাদেরও কুলের খবর গেছে বের হয়ে। হ্যাঁ,
তাই একাদশীর দিন কোনো সময় ওই মাছের কড়াইতে রান্না করবেন না, তাহলে কিন্তু একাদশী হবে না। হ্যাঁ, ওই ভোলায় যখন আমি প্রথম পাঠ করতে যাই প্রথম দিকে, তখন ওই মাছের কড়াই দেয়া হলো জানেন আমাদের রান্নার জন্য। এই দুই ভাই আমরা যেতাম। হ্যাঁ, তখন আমরা বলছি যে এই কড়াইতে আমরা কিছুতেই রান্না তো দূরের, পাওয়া তো দূরের কথা, রান্নাও করবো না, ধরবো ওটা। হ্যাঁ, তখন বাজার থেকে নিজেরা গিয়ে সিলভারের কড়াই কিনে এনে ইট দিয়ে চুলা ইট পেতে, তারপরে হাতা খুন্তিও নেই, কারণ ও সমস্ত ভাষায় সব হাতা খুন্তি গুলো অপবিত্র। কি করেছি জানেন, ওই বাঁশের টনি কেটে তারপরে এক সিদ্ধ করে কলা পাতায় করে খেয়েছি। এত যন্ত্রণা সহ্য করেও প্রচার করতে হয়েছে। আজ সেই ভোলায় অগণিত ভক্তের ঢল পরিবর্তন করে দিলেন। মাসের পর মাস বাংলাদেশের স্বনামধন্য ভাগবত বক্তা রাহুল কৃষ্ণ দাস ভোলা জুড়ে প্রচার করেন। আজ সেই ভোলার কি অমূল পরিবর্তন কল্পনাও করতে পারবেন না। তাই শুদ্ধ ভক্তগণ যেখানে যেখানে যায় সেই স্থান শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তে পরিণত হয়। তাই গৃহের ভিতরে সবার আগে যেই চিত্রপটটি রাখবেন, কার চিত্রপট? পঞ্চতত্ত্বের চিত্রপট সবার আগে থাকতে হবে। হ্যাঁ, কত ঘটনা বলবো আপনাদের কাছে, এখনো পঞ্চতত্ত্ব চেনে না। আমি বেশি বরিশাল অঞ্চলেই, দক্ষিণ অঞ্চলের দিকেই বেশি পাঠ করি, দক্ষিণের জেলাগুলোর দিকে, বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ওইসব দিকে বেশি আমার প্রোগ্রামগুলো করি। তো আমাদের বরিশালের নদীর ওপারে একটা জায়গা আছে, নাম হলো কাউয়ার চর। নাম শুনেছেন? কাউয়ার চর। হ্যাঁ, ওখানে পাঠ করতে গেলাম। আমি যে এলাকায় যে গ্রামে পাঠ করতে যাই তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। এত গ্রামে আমি যাই, কত নদী খেয়া পার হতে হয় আমার। হ্যাঁ, সেই চর দ্বীপ ওই সমস্ত জায়গায়। হ্যাঁ, তো আমার গুরুদেব একদিন একটা কথা বলেছিলেন। হ্যাঁ, কেউ একজন বরিশালে বসে গুরুদেবের কাছে বলেছিল যে আমি পাঠ করি। তখন বলার পরে গুরুদেব বরিশালে বসে আবার ডাক দিয়েছে, কিরে তুই নাকি পাঠ করিস? শুনে আমার গায়ে কম্প উঠেছে, থরথর করে কাঁপছি, কি না জানি আজ আমায় কি বলে। আমি হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারছি না। আমি ভেবেছি আজকে বোধহয় আমি শেষ, জানি না তো শাস্ত্রের সব, যাই তো পাঠ করতে। তখন গুরুদেব একটা কথা বলেছিলেন, পাঠ করো ভালো কথা, কিন্তু শোনো, যেইখানে সাধু আছে সেইখানে তোমার যাওয়ার দরকার নেই, যেইখানে সাধু নাই সেইখানে যাও, গিয়ে অসাধুদেরকেও সাধুতে পরিণত করে দাও। গুরুদেবের এই আদর্শ, এই বাণী মেনে যেন সারা জীবন চলতে পারি। তাই আজও চেষ্টা করি সেই জায়গাগুলোতে যাওয়ার জন্য, যেইখানে গেলে অন্যদেরকে কিছু শিখাতে পারবো। হ্যাঁ, ওই কাউয়ার চরে যখন পাঠ করতে গিয়েছিলাম, তখন আমার এই ভাই সব জায়গায় গেলে রান্না করে, ও রান্না করে ভোগ লাগাবে। তো ভোগ যখন লাগাবে, তাদের একটা ঠাকুর ঘর হলো নৌকা দিয়ে বানিয়েছে। নৌকা, একটা বিশাল ছোট একটা নৌকা, ওই নৌকার মধ্যে সব ঠাকুর রাখা। হ্যাঁ, যত ঠাকুর আছে কোনো বাদ নাই, দুর্গা, কালী, শিব, মনসা, কোনো বাদ নাই। চাঁদ, সূর্য তারাও আছে, বোঝেন? চাঁদ সূর্য, বেশি বলতে পারবো না। হ্যাঁ, চাঁদ সূর্য সবই আছে নৌকায়, কিন্তু আসল জিনিস একটা রাধা কৃষ্ণের ছবিও নেই, আর একটা পঞ্চতত্ত্বের ছবিও। আমি জিজ্ঞেস করছি ভাইকে, ভাই ভোগ লাগানো হয়েছে? তো বলছি ভোগটা দেবো কাকে? দেখে যাও, এত বড় ঠাকুর ঘর, একটা পঞ্চতত্ত্ব নেই, একটা রাধা কৃষ্ণ। বরিশালের ভাষা তো। আমি জিজ্ঞেস করছি, ও মাতাজি, আপনাদের ঘরে পঞ্চতত্ত্বের ছবি নেই? তো উনি ওনার ভাষায় বলছে,
বলছি পঞ্চতত্ত্বের ছবি নেই। উনি বলছে হেডা আবার কি? হ্যাঁ, পঞ্চতত্ত্বকে চেনে না, বলছে হেডা আবার কি? বরিশালের ভাষা, মানে সেটা আবার কি? হ্যাঁ, তো এবারে আমার ভাই বলছে আরে পঞ্চতত্ত্ব চিনেন না, একটা ছবির ভিতরে যে 5 জন থাকে। তো উনি বলছে ও এইবার বুঝছি, কাগো কথা কম, ওই ইসকনের বেডারা আইছিলে, আইয়ে দিয়ে গেছে ওই যে 5 গো বেডা তুস্কাইয়ে দাঁড়াইয়ে রয়েছে, হ্যাঁ গো কথা কম। বরিশালের ভাষায় বলছে, বলে 5 গো বেডা তুস্কাইয়ে দাঁড়াইয়ে রয়েছে, হ্যাঁ গো কথা কম। আমরা বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ গো কথাই কই আছে। বলে হয় ওই ইসকনের বেডারা আইয়ে দিয়ে গেছে। জানেন, আজ প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে যারা যারা প্রচার করছে, হ্যাঁ, একটা সময় একাদশী কি জানতো না, পঞ্চতত্ত্ব কি জানতো না, তুলসী বৃন্দাজি কি জানতো না। আর যারা এগুলো প্রচার করে দিয়েছে, যদি সবাই বলতে বাধ্য হবে, সেই সংগঠনটির নাম হলো ইসকন। হ্যাঁ, আজও এইখানে সেই তুলসী আরতি বসে বসে হচ্ছিল, কোনো একজন এসে সবাইকে শিখালেন না বসে বসে নয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করতে হয়। এত ভাগবত পাঠ কই, আমরা তো একবারও এগুলো শিখাচ্ছি না। এইগুলো তো প্রাথমিক ধারণা। শুধু পাঠ শোনো, কান্দাকাটি করো, কোলাকুলি দাও, খিচুড়ি খাও, বাড়ি যাও। হ্যাঁ, বাদ দাও এসব, কিছু তো শেখো, কিছু তো শেখো। একটা জিনিস ভালো লেগেছে জানেন, প্রথম দিন পাঠে মালার কথা বলেছিলাম, জপের মালার কথা। আমাদের কাছে 22 ছড়া জপের মালা ছিল। এই একদিনে 22 ছড়া জপের মালা সব নিয়ে গেছে। আরো আজ অনেকজন জপের মালা নিতে এসেছিল, কিন্তু আর আমাদের কাছে আজকে নেই। খুব ভালো লাগছে যে 22 জন তো জপ করবে, আগ্রহ করে আরো আসছে। হ্যাঁ, ওই মাতাজি তার কি ননদ মেয়ে সবাইকে বুঝাচ্ছে আসো জপ করো, ওদের মনে আগ্রহ, ওরা জপ করবে। হ্যাঁ, এই মাতাজি এত ভাগবত শুনে, আমি তো জানি না এ জপ করে না, তাহলে মাতার সব কটা ফাটাই দিতাম। হ্যাঁ, আজকে এসেছে, অতি তাড়াতাড়ি জপ শুরু করো, কারণ মালা জপ ছাড়া আর কোনো। হ্যাঁ, আমরা যারা প্রচার করি আমাদের এটা মানতেই হবে যে এই জপ, এই নিতাই গৌর, পঞ্চতত্ত্ব, তুলসী, তুলসীর মালা, এগুলো যারা প্রচারে বিশেষ অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করছে সে হলো বাংলাদেশে ইসকন। হ্যাঁ, আজ কি হলো জানেন, তো ওই মাতাজি বলছে হ্যাঁ ইসকনের বেডারা আইয়া ওই একটু দিয়ে গেছিলে। হ্যাঁ, তা আমি জিজ্ঞেস করছি সে ছবি কি করেছেন, সে ছবি কই? বলে অর্ধেক করে কি, 5 গো বেডা তুস্কাই দাঁড়াই রয়েছে, অর্ধেক কি করে? তো বলছি রাখছেন কই? মাথার তলে থুইছি, খাটের নিচে তোষকের তলে, মাথার তলে ধুয়ে দিছি। তো যে খাটটায় আমাদের শুতে দিয়েছে, ও বাবা আমি দৌড়ে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যি সে তোষকের নিচে ছবি রেখে দিয়েছে। বলি সর্বনাশ, চিন্তা করুন, এই যুগে এসেও তারা এখনো নিতাই গৌর চেনে না, বলে অর্ধে হরে কি। হ্যাঁ, তো কি অবস্থা, তো কি ভাগবত, কি তত্ত্ব বলবো, কি দেহ তত্ত্ব বলবো, এখনো যদি আমাদের এই নিতাই গৌরকেই না চেনা হয়। তাই গৃহের ভিতরে সবার আগে রাখবেন পঞ্চতত্ত্বের চিত্রপট, গুনবেন। শুদ্ধভাবে ভগবানের সেবা দিতে হলে কয়টি চিত্রপটের প্রয়োজন? তারপরে দ্বিতীয়তে রাখবেন রাধা মাধবের চিত্রপট, তৃতীয়তে রাখবেন জগন্নাথ বলরামের চিত্রপট, চতুর্থতে রাখবেন নৃসিংহদেবের চিত্রপট, পঞ্চমে রাখবেন সরগোস্বামীর চিত্রপট। সরগোস্বামী সবাই, হ্যাঁ, সরগোস্বামীর চিত্রপট এটা গৃহের মাঝে রাখবেন। হ্যাঁ, আমার এখানে নেই। তারপরে সরগোস্বামীর চিত্রপট, আর কি রাখবেন? বৃন্দাজি। হ্যাঁ, যাদের গৃহে প্রতিদিন অনেকে শহরে থাকেন, বৃন্দাজি রাখতে পারছেন না, যদি বৃন্দাজিকে না রাখতে পারেন, হ্যাঁ, তাহলে বৃন্দাজির চিত্রপট আছে, এই বৃন্দাজির চিত্রপট নিয়ে রাখবেন। তবু বৃন্দাজিকে রাখতেই হবে। বৃন্দাজি গৃহের ভিতরে নিতে পারছেন না, লাগানোর কোনো জায়গা নেই, বাসা বাড়ি ভাড়া করে থাকেন,
বৃন্দাজির চিত্রপট রেখে চিত্রপটে আরতি দেখাবেন, তারপরে পরিক্রমা করবে। বৃন্দাজির চিত্রপট রাখবেন, তাহলে কটা হলো? হ্যাঁ, প্রথমে পঞ্চতত্ত্বের চিত্রপট, রাধা মাধবের চিত্রপট, জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার চিত্রপট, নৃসিংহদেবের চিত্রপট, সরগোস্বামীর চিত্রপট, বৃন্দাজির চিত্রপট এবং আপন আপন শ্রী গুরুদেবের চিত্রপট। এই কয়টা হলো? এই 7টা চিত্রপট অবশ্যই গৃহের মধ্যে রাখা একান্ত দরকার। এবং যারা সংসারী আছেন, হ্যাঁ, তারা রাখবেন লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্রপট। লক্ষ্মী পুজো করেন যারা, তারা লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্রপট রাখবেন। এবং দামোদর মাসে অবশ্যই রাধা দামোদরের চিত্রপট। এই 9 চিত্রপট, এই 9টি চিত্রপট ঠাকুর ঘরে থাকার পরে তারপরে যা যা রাখেন কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এই 9টি চিত্রপট যদি না থাকে তাহলে আপনার কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সেবা হলো না। তাই সবাই গৃহের ভিতরে এই 9টি চিত্রপট রেখে পরম্পরা মেনে, হ্যাঁ, উঁচু খালি আলিতালি রাখলেই হবে না। রাধা কৃষ্ণ নিচে আর বাবা লোকনাথ তার মাথার উপরে। হ্যাঁ, ও যে রেখেছে সেও নরকে যাবে, আর যারা দেখবে তারাও নরকে যাবে। তাই সাবধান। আর ঠাকুর ঘরগুলো ঠিক করতে হবে। ঠাকুর ঘরগুলো সবার সিংহাসনগুলো ঠিক নেই। হ্যাঁ, সব সিংহাসনগুলো মাটিতে রাখা, একটা ইট পেতে তারপরে ঠাকুরের সিংহাসনগুলো রাখা। বসে বসে সেবা করছেন, এটাও অপরাধ। ভগবানের বিগ্রহ, ভগবানের সিংহাসন রাখতে হয় কোমর সমান উঁচুতে। কতটা উঁচুতে রাখতে হয়? কোমর সমান। ওই যে নিচে রাখছেন সিংহাসন নিচে, আর আপনি ঘুমাচ্ছেন ভগবানের মাথার উপরে। কি কো কাকি, কোথায় যাবা? হ্যাঁ, এমন করা যাবে না, অপরাধ। একবারও ভাবছে না ভগবান নিচে আর আমার খাট ভগবানের থেকে উপর? হ্যাঁ, আমি যেই সব কোনো ঘরে এরকম দেখি আর দ্বিতীয়বার ও জায়গায় আমি আর যাই না। এ মহা পাপ। কি হচ্ছে জানেন? নিচে ভগবানের বিগ্রহ রাখলে ভগবান আপনার চরণ দেখছে। যখন আপনি হাঁটছেন ভগবান আপনার চরণ দেখছে। যখন আরতি করবেন, যদি সিংহাসন নিচে রাখা থাকে, আরতি করলে ভগবানের মুখ দেখতে পাবেন? কিছুতেই পাবেন না। আর ভগবানের সিংহাসন যেটার উপরে রাখেন, ওকে সিংহাসন বলেন তো আপনাদের এখানে, বা ঠাকুর ঘর, ওটা যে রাখেন, ওটা যদি কোমর সমান উঁচুতে রাখেন তাহলে আরতি করলে ভগবানের বদন দেখতে পাবেন না পাবেন না? পাবেন। আর যদি মাটিতে রাখেন, একটা ইটের উপরে করে দেখতে পারবেন? পারবেন না। মহাপাপ হয়। ভগবানের সেবা বিগ্রহ রাখতে হয় কোমর সমান উঁচুতে। তাই ওই সিংহাসনগুলো একটা টেবিল বানিয়ে ওই কোমরের উপরে উঁচু করে টেবিলের উপরে রাখতে হবে, নইলেই অপরাধ। সব থেকে বড় অপরাধ কি জানেন? প্রথম অপরাধ, ভগবান আপনার চরণ দেখবে কিন্তু আপনি ভগবানের চরণ বদন দেখতে পারবেন না। ওই ঘরের ভিতরে সিংহাসন, হাঁটছেন চলছেন, ভগবান আপনার চরণ দেখতে পাচ্ছে। আর যদি সিংহাসনটা কোমর সমান উঁচুতে থাকে, ভগবান আপনার বদন দেখবেন। হ্যাঁ, আর কি হলো জানেন? ওই ঘরের ভিতরে হাঁটলে পায়ের ধুলা ঘরের মেঝে পড়ে না মায়েরা? যখন বাতাস, ফ্যান, এই যে পাখা ছেড়ে দেবেন গরমকালে, ওই ধুলাগুলো উড়বে না? যদি সিংহাসনটা মাটিতে রাখা থাকে তাহলে ধুলা গিয়ে কার গায়ে পড়ছে? আর যদি সিংহাসনটা কোমর সমান উঁচুতে থাকে, হ্যাঁ, ধুলা অত দূরে যেতে পারবে? আর নিচে থাকলে উড়ে গিয়ে ভগবানের গায়ে লাগবে। চিন্তা করুন, যদি আমাদের পায়ের ধুলা ভগবানের গায়ে লাগে তাহলে সেই পাপের ক্ষমা হবে না, হবে না। তাই প্রত্যেকের ঘরের ঠাকুর ঘরগুলো একটা টেবিল বানিয়ে সেই টেবিলের উপরে রাখবেন। এবং ভগবানের সেবা বসে বসে দিতে নেই, ভগবানের সেবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিতে হয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিতে হয়। ছোটবেলায় স্কুলে যাননি? স্কুলে গেলে সেই সময় যখন ক্লাসে স্যার আসতো, বসে থাকতেন, কি করতেন? দাঁড়িয়ে পড়তেন। আমাদের ওই সময়টা অনেক ভালো ছিল। হ্যাঁ, শিক্ষকদের যতটুকু সম্মান করতাম। আর এখনকার এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, শিক্ষকদের আর কোনো সম্মান নেই।
হ্যাঁ, স্কুলে ক্লাসে যখন ছাড় আসে তখন বসে থাকতে নেই, দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। বলে ক্লাসের ছাড়ের জন্য যদি দাঁড়াতে হয়, জগতের যিনি ছাড় তার সেবা কি করে বসে বসে দাও। তাই ভগবানের সেবাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিতে হয়। এই বসতে বসতে এখন আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে, এখন আর বসলে উঠতে পারি না। আমাদের মায়েরা ভাগবত শুনতে যায়, আগে খোঁজে মোড়া কোথায়, চেয়ার কোথায়, এলান দেওয়ার জায়গা কোথায়। হ্যাঁ, ভগবানের সেবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাও, নইলে এই ব্যায়াম ছাড়বে না। বিধি যে মানে না, ব্যাধি তাকে। বিধি মানছ না, তাই ব্যাধিও ছাড়ছে না। এই বিধিগুলো পালন করার চেষ্টা করো। ভগবানের সেবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরতি করবে, ভগবানের আরতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, শৃঙ্গার আদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করবে। যে কোনো শুদ্ধ ভক্তের গৃহে যাবেন, যে কোনো শুদ্ধ মন্দিরে যাবেন, ভগবান কি অমন নিচে রাখা দেখেছেন? সব জায়গায় দেখবেন বেদি এইখানে উঁচু, উঁচুর উপরে ভগবানের বিগ্রহ রাখা। মন্দিরে গেলে দেখবেন। আর শুদ্ধ ভক্ত যারা নিত্য প্রসাদ পায় তাদের বাড়িতে গেলেও দেখবেন ভগবান নিচে নেই, উঁচু জায়গায় রাখা। হ্যাঁ, তাই সবাই রাখবেন। হ্যাঁ, এইভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের প্রতিদিনই ভাগবতের মধ্যে কিছু কিছু শিখতে হবে, যেন এই অপরাধগুলো আমরা না করি। হ্যাঁ, অনেকে মনে মনে বলবেন এতদিন জানতাম না, ভালোই আছিলাম, জানি আবার লেডা। হ্যাঁ, তো শুনুন, পাপ পাপই পাপ, জেনে করলেও পাপ আর না জেনে করলেও পাপ। যারা জানছেন তারপরেও যদি করেন তাহলেও পাপ, আর যদি না জেনে করেন তাহলেও পাপ। মা পারবেন না ঠাকুর ঘরগুলো উপরে উঠাতে? পারবেন না? বলুন পারবেন? হ্যাঁ, ভগবানের জন্য, নিজেদের জন্য যদি খাট পালং কিনে আনতে পারি, একটা পড়ার টেবিল এনে ওর উপরে সিংহাসনটা উঠাতে পারবো না? পারবো কিনা? হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভগবানের সেবা দিবেন। ভগবান ভক্তিতে সন্তুষ্ট। হ্যাঁ, মনের ভিতরে এই ধারণা রাখতে হবে যেন আমার চরণের ধুলা গিয়ে ভগবানের গায়ে না লাগে। পারবেন? কে কে পারবেন? হাত তুলুন তো, একটু দেখি কার কার মনে সাহস। জয় নিতাই, জয় জয় শ্রী নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। হরে